press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, today I am going to start a new lesson, force, work and energy. Force, work and energy. In this chapter, you will learn about force. Definition of force and uses of force you will learn in this topic. And then second topic is different kind of forces. See, in our surrounding there are different kinds of forces are there. About different kinds of forces you will learn in this topic. Okay? Yes, right. Next topic is work with examples, and then simple machines make our work easier. See, in this topic you will learn about some simple machines. See, simple machines make our work easier. See, about simple machines and different kinds of simple machines and the uses of simple machines you will learn in this topic. Okay? Yes, right. See, last topic, that it is energy, its different forms and uses. See, energy is very important to us. Why? Because to do work we need energy. See, in our surroundings there are different types of energy are found in our surroundings. See, about the different kinds of energy and their uses we will learn in this topic. See, in the last topic. See, these are all the main topics in this lesson. You will learn about these all things in this chapter. Okay? Yes, let's start. That's right. First we are going to learn about what is force. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು force ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, force means ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಬಲ. ಓಕೆ, see, normally a push or a pull that acts on an object is called force. So force andre enu? When we see the definition of force, a push or pull that act on an object. See, we call what? Force. See, if any object wants to move, we have to apply what? Force. Without force, no one object can move. So, alli ಒಂದು force idre matra object move agutte. See, for example, birds are fly in the sky by using what? Force. Yes, so energy idrene alli force haklikke sadhya. So energy is also very important. About energy we will learn in the next topic. See, but first we have to basic. So ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಯು ನೋ ಅವರ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆವರ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಸಿ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ our earth is always rotates on its axis around the sun, isn't it? Yes, you already learned in social studies. ನೀವು social studies ಅಲ್ಲಿ learn ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? So our earth is always move on its axis around the sun. See, this one is also one of the movement. See, for this movement they are applying what? Force. Which force? There are many kinds of force. Okay, so forces ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ kinds ಇದೆ. See, there are many uses from force also. So forces ಇಂದ ತುಂಬ uses ಇದೆ. See, force is helps to move an object. Okay, there are many uses from this force. So forces ಇಂದ ತುಂಬ uses ಇದೆ. ಆ uses ಏನು? ಮೇನ್ usesನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, yes, right. Mainly, force is helps to move an object. To move on an object.
Okay, and see for example if I want to move this surface, so ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಚಾಪೀಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ object will be start to move, and same force if you apply on an object, that object will be stopped. See for example, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪೀಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಚಾಪೀಸ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. what we are applying same thing, that it is a force. Okay, so if there is a movement in object, ಸೊ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕತ್ತೆ. ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, and also it helps to change the direction of an object. ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್, ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, and also it helps to ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾಪೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್, ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್, ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಸೈಜು, ಶೇಪು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಫೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಚಾಪೀಸು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್, ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್, ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. For the fast moving, for slow moving, we are going to same force. ಸೊ ಈ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್, ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಶೇಪ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಚಾಪೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ we are going to use what, force. ಸೊ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ನಾವು ಏನು ಶೇಪ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಯೂಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಯೂಸಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, yes, right. What is force? Force means a push or pull that acts on an object. See, we call it as a what? Force. Force means a push or pull that acts on an object is called what? Force. Okay, see there are many uses of force. Means for example, they helps to move an object.
They stop that may stop an object, and they can change the direction of object, and they can help to fast moving or slow down, or to it helps to change the shape of an object also. Yes, there are different kinds of forces are there. First one is muscular force. First one is muscular force. See, normally example, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. See, muscular force, we are going to use our muscles to do that work. ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟು ಪೆಡಲ್ ಆನ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಪೆಡಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್, ಅವರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. Another one example, see, for to move this choppies, ಸೊ ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ದೆನ್ many things we are going to do in our daily activities. See, for to do this all these activities, we are going to use our muscular force to what, break this choppies. ಸೊ ನಾವು ಈ ಚಾಪಿಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಬೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಸೊ ನಾವು ಈ ಬುಕ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಕಿಕ್ ಎ ಬಾಲ್, ಸಿ, ನಾವು ಬಾಲ್ನ ಕಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬಾಲ್ನ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಬಾಲ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಗೇನ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಬಾಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. See, normally this friction force is one of the kind of force. See, normally when two objects each other, so when two objects touch each other, special type of a force develops between them. This special force is called what, friction force. So ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಟಚಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಏನು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ between them, so that special force is called what, friction force. See, normally for example, a wet floor is a slippery. So now wet floor idella slippery agirutte. See, because there is a little friction, a roller skates reduce friction. See, for example, another one example I am going to give. See, ಈಗ ಒಂದು ಬಾಲ್, ಸೊ ಈಗ ಚಾಪಿಸ್ನ ಬಾಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ there is for movement of this thing, ಸೊ ಈ ಚಾಪಿಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿ, when we apply less effort, less force, that thing will move fast. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಚಾಪಿಸ್ನ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಚಾಪಿಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಲೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ, ನಮ್ಮ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಭಾಳ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, ವೆನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, it's heavy to move, but when the friction force is less, it's easily move. See, this one is a easy example. ಇದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ. ಸೊ ನಾವು ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕೂತಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ,
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ force. And next one force is gravitational force. Next one force is what? Gravitational force. Yes, you know what is gravitational force? Of gravitational force andre ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, see, when I ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಚಾಪೀಸ್, ಸೊ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮೇಲೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಚಾಪೀಸ್, ವೆನ್ ಐ ಥ್ರೋ ದಿಸ್ ಪೆನ್, ಸೊ ನಾ ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮೇಲೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎಸ್ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್, ವೈ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಪ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅದನ್ನು ನಾವೇಂತೀವಿ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅರ್ತ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಸ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಕನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸಾಕಿರೋವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸು ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಗೇನ್ ಅದು ಅರ್ಥಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೌಲ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೋಲ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಯಾಕದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗತ್ತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ our earth attracts things towards is called what? Gravitational force. Not only earth, see the all planets have their own gravitational force. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಅದರ ಓನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿನ ಯಾಕೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಮೂನಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನಿದೆ? ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು, ಈಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಾಕೆಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪವರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ರೇಂಜಿಂದ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಸುತ್ತ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅವರು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರು ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರೂ ಸಹಿತ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದು. ನೀವೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರಿನ ಡ್ರಾಪು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಸೊ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಬಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ ಟು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸರ್ವೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ನ ಸರ್ವೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ,
Yes, right. See, next one force is magnetic force. Fourth one is magnetic force. See, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಸರು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಐರನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐರನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐರನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಐರನ್. ಸೊ ಕೇವಲ ಐರನ್ ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಐರನ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಐರನ್ ಇರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗಿರಲಿ, ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೆದರ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಗಾಳೀಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಅಗೇನ್ ಏನು ಆಗಬೇಕು, ಭೂಮಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅರ್ತಿಂದ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ. Okay, and yes, next one force is mechanical force. So fifth one force that it is mechanical force. Okay, see, mechanical force we use many things to apply force. So now ಈ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we are going to use many things. See, many things we are going to use to apply. Yes, for example, I am using this duster to move this thing. So ಈ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ force. Last one force that it is what? Elastic force. See, elastic force. So elastic ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ. ಸೊ ರಬ್ಬರ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಪೋಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಚಾಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಬ್ಬರ್ನ ಎರಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಪೋಲ್ಟ್. ಸೊ ನವ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ರಬ್ಬರ್. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ನ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಬ್ಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. So what it is? Elastic force. See, by using this elastic force we can move an object. So ನಾವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಟಪೋಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಟಪೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಸ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 6 kinds of force. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 6 kinds of force ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್? ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, magnetic force, mechanical force and elastic force. There are different kinds of force in our surroundings. See, these are all about force. And next topic that it is work. So next topic yavadu? Work. See, force finish aito. Iga second topic work na nodana. Okay? Yes, right. Yes, what is force? A force means a push or pull that acts on an object is called what? Force. There are many uses from force. See, normally force is helps to move an object and that can stop an object, and it helps to change the direction of object, and it helps to force moving object or slow down the object, and also it helps to change the shape of an object. These are all the uses of force. ಸೊ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಯೂಸಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಯೂಸಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, magnetic force and mechanical force. See, there are 6 kinds of forces are there. Okay, yes, right. Next topic is work. Work andre enu? Kelasa. Work means kelasa. See, normally, see,
when we push or pull on object, okay, so that an action on objects, see there is a moves, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗಿದೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದೇ ನಾಟ್ ಮೂವ್, that one is not work. ಸೊ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು push this duster. What happens? It starts to move. So ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. If I pull this duster, okay, it's come to near me. See, ಇಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಡಸ್ಟನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ದೂರ ಹೋಯಿತು, ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಳ್ಕೊಂಡೆ, ಐ ಪುಷ್ ದಿಸ್, ಪುಲ್ ದಿಸ್ duster, it comes to near me. See, here is work done. If I push this wall, ಸೊ ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಾಲ್ನ, ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸು ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸಲ್ಲೇ. ಆ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಲಿಮಿಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲೇ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು, ಹೌಸಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫೋರ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ದೇ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ಓದಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಆ ಫೋರ್ಸಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಿರೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. Next topic is what? Simple machines. See, for to do work in our daily activity, we are going to use some simple machines. So ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we are going to use what? Simple machines. See, these simple machines are helps to make that work easier. Okay, yes. See, this simple machine is a device. So simple machine andre eno? It's a device. A machine is a device that does certain work easily and fast. See, normally simple machines makes our work easy. So certain works ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಕೋತೀರಿ? ವಾಚಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಮೆಷಿನ್ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೆನಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರದ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ನಾವು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಫ್. ಸೊ ಈಗ ನೈಫ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೈಫ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಏನು, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್.
See, this one knife helps to cut fruits, vegetables, isn't it? ಸೊ ಈ ನೈಫಿಂದ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ ನೈಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಟ್ ದಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. Okay, see, there are in our daily life we are going to use different types of machines. So ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೋರ್ ನಾಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡೋರ್ ಹಿಡಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಹಿಡಿಕೆನೂ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ, ಇದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಡೋರ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ದಬ್ತೀರಿ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಪುಲ್, ಸೊ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೋರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್. How can you do that work? See, by using this simple machine, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲಾಕು ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಈ ನಾಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್. See, these are all the simple machines we are going to use in our daily life. Okay, yes, these are all about simple machines. Okay, yes, there are different kinds of simple machines we are going to use in our daily life. About the different kinds of simple machines and their uses we will learn in the next class. Okay, yes, today we discussed about force and the uses of force and the kinds of force, and also we learned what is work, and also we learned about simple machines. So simple machine ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.